if you are in a relationship or you came out of a relationship, I think this topic is more important for you to know more about this. I really wanted to say why this topic actually matters, because when I chose this topic, I know most of the opinions are not going to match with the opinion that I have. But I really wanted to do this topic. No one actually teaches these things because, like, most of us don't choose the relationship consciously. We just fall into them. We meet someone, there's chemistry, there's excitements. Before we even realize it, we are totally emotionally invested into it. We mostly go with the flow. Like most of the times, it is going to work out, but sometimes and majority of the time, that is not going to happen. So I think we need to be so cautious about how we are going to choose our relationships. And that's why I am here to tell about that in detail. Because என்னன்னா யாருமே வந்து லவ் வந்து ஒரு ஒரு டைமில் ஃபேட் ஆக போகிறத பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க. இப்போது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரி ஆக்ட் ஆவாங்க ரிலேஷன்ஷிப்லேயே. அந்த டைம் தான் அந்த ஒரு பர்சனுக்கு, மேன் ஆர் விமென், அந்த ஒரு பர்சனுக்கு நிஜமாலே இவங்க தான் எனக்கு கரெக்டான பர்சனா, இல்லை நான் தான் தெரியாமல் செட்டில் ஆகணுமா, am I really settling for something just very bad minimum or something like that, இல்லை நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன்னா, இல்லை நான் like you know all those thoughts are going to come into your mind and I am going to talk about so many things. அந்த டாபிக் பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம். அந்த டாப்பிக்கில் டீட்டெயிலாக எதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன்கிட்ட பார்ட்னர்கிட்ட பார்க்கக்கூடாது அண்ட் அடுத்து எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ திஸ் வீடியோ மே ட்ரிகர் யூ, மே நாட் ட்ரிகர் யூ, but it's totally up to you to take this opinion because it's just my view, my point of view of like from the dating phase I had or the relationships and everything which I saw around me in my life and everything. So I want to put it out now. Most importantly, in the topic நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லணும்னா, ஜென்ரேஷன் which is before us, அவங்களாம் பார்த்தோன்னா ஏதோ மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க இருக்காங்க and they are going to judge us for so many years because they are stuck with that one person. They don't have the courage to get out, or they don't have the courage to tell other people that they are not happy with the relationship or marriage. And they expect the same from this generation people, and they set that particular thing as taboo because it's very confusing. Because எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு டெக்னாலஜின்னு எல்லாத்துலேயும் முன்னேறுறோமோ, அதே சமயத்தில் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளை பற்றி கேர் பண்ணிக்கிறதுல நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை தப்பு இல்லை. ஸோ த திங் இஸ், இப்போது நீங்கள் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட், எல்லா விஷயத்தையுமே டாலரேட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக அவங்க இருக்காங்க, அதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்டான லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க. பட் ஐ திங்க் டாலரேட்டிங் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் or losing yourself or your dignity for someone in the relationship or marriage is not definitely love. And I'm again telling you that this is my opinion, but I think this is strongly need to be into each and every people's mind. So let's get on the topic without me blabbering all about the things like this. Hi, it's just mic testing. I hope everything is fine. I don't know why this echo is coming. So for this part of video, I'm going to tell you what you shouldn't look in a partner. So first of all, usually எப்பயுமே என்ன சொல்கிறோன்னா, கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, அந்த வைப் செட் ஆகுது, த வைப், அந்த கெமிஸ்ட்ரி வைப் இருந்துச்சுன்னா
அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் த பர்சன், தட்ஸ் மை சோல்மேட் அப்படின்னு நம்ம உள்ளே இறங்குறோம். பட் அது டோட்டலாக ஆக்சுவலி ராங்காக தான் இருக்கும். பிகாஸ் அந்த கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு டோப்பமின் ஹிட் இருக்கும். ஒவ்வொரு டைம் அவங்க கூட நம்ம பேசுகிறப்ப நல்லா இருக்கும். யார் கூட வேணாலும் உங்களுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வரலாம். பட் த திங் இஸ், அந்த கெமிஸ்ட்ரி தட் வில் ஆக்சுவலி லெட் டு அட்டாச்மெண்ட். எந்த அளவுக்கு அட்டாச்ட் ஆவீங்கன்னா, you will not leave that person alone, or that person will not leave you alone when you are separated. That just creates so much of insecurity in both of you. நான் கெமிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை. கெமிஸ்ட்ரியை மட்டும் பார்த்து சூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் there are so many things which I am going to tell you after this phase of video, but don't fall for the chemistry. அந்த கெமிஸ்ட்ரி எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்கும்னா, இஃப் யூ நோ சம்ஒன் ஹூ ஹேட் த வெரி பெயின்ஃபுல் பிரேக்கப் ஆர் பெயின்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் தட் தே couldn't get out of, they will have this insane chemistry between them, because that is going to be a very painful thing if you have the only thing that in a relationship is a chemistry one. There is a book called Attached. So அந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, like there are like many attachment style, secured, insecure and anxious. There are so many attachment styles they talk about in that book. I recommend you all to read it, or else I'll make a video on that later. But இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் செக்யூர்டை தவிர மற்ற இருக்கிற எல்லா அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலும் மோஸ்ட்லி கெமிஸ்ட்ரியால் மட்டும் க்ரியேட் ஆன ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்தது மட்டும்தான். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் ரெட் தட் புக், யூ வுட் ஃபீல் ஹவு அண்ட் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். The second one that you shouldn't look for in a partner is, don't fall for the potential. Fall for who they really are. Because ஒரு வேளை அவள் மாறிட்டா, நல்லாயிருக்கும், அவள் தான் மாறிடுவாளே, அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்மூத்தாக தானே போக போகுது. ஆர் எல்ஸ் அவனை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் let's take an example that person is a rude person and you want someone who is very kind. Of course everyone wants a kind person, but yeah, if you want a very kind person but that person is a very rude person, normally he just or she just yells and be very rude to everyone she or he talks to. This கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம், of course this is just a stress, work stress or the family issue, the family stress or anything. அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனால தானே வருது. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆக போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஸ்மூத்தாக இருக்க போகுது, ஜாலியாக இருக்க போகுது, நல்லா இருக்க போகுது ரிலேஷன்ஷிப். அண்ட் we are going to have a blast in a life after that. அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா that is not going to happen, because that's not who they are. Eventually the person will reveal who they are. I don't think falling for a person seeing their potential, like it's not going to work, because you can't fix anyone. Nobody can't fix anything. Come on, you're not Bob the Builder or anyone who fixes everything. You can't fix anyone unless they think that they want to change. But that's not in your hand, right? நீங்கள் தான் அது புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களால அதை மாற்றவும் முடியாது, மாறவே முடியாது. அதை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா, I don't know what kind of fool you are, because the thing that I am saying is really have to help you. That's why I am telling you. ஒரு பர்சனை சேஞ்ச் பண்ணி தான் அவங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னா, that's not the right person for you, and you can't marry or fall in love with a person for their potential. I'm repeating it. You can't fall for potential. Just get to know them. அவங்க எப்படி ஒரு பர்சனாக அவங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு, if you really like them, you can continue, or else it's just waste of time. So guys, this third one is a very favorite one for me. So the thing is, don't choose someone just because you're afraid to be alone.
this is the worst case in a relationship or marriage that we see nowadays, because so many people are very depressed or so afraid to be alone, and அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது தனியாக இருக்கிறனா. just because they are alone, they are going to be in a relationship, they don't know if that another person or the partner is not around them. That is so miserable, that is so sad to look at. You are a whole person, that another person will come to your life. அவங்க வந்து உங்களோட லைஃப்குள்ளே வரப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். You have to be the whole before you get into a relationship, or else you will just feel a void, and you will just fill that void with something else in a relationship, finding something else. Because if you are whole, you will definitely find a person. இப்போ தனியாக இருக்கிறதுனால பயந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தே ஆகணும், பிகாஸ் என்னால் விட்டு வந்தால் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா, யூ நோ வாட் டு டூ. ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப், லேர்ன் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். தெர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் தட் யூ கேன் டூ வித்தவுட் அ பர்சன் நியர் யூ. யூ டோன்ட் நீட் ஹிம், யூ டோன்ட் நீட் ஹர். தட்ஸ் நாட் யுவர் லைஃப். யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் லைஃப். ஸோ உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன் கிட்ட பேசுகிறப்போ, அவங்க பார்ட்னராக சூஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும். அப்போ தான் தட்ஸ் அ ஹோல் ரிலேஷன்ஷிப். பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி அ ஹோல் ஹியூமன் பீயிங். யூ வில் நாட் லெட் another human being fill your life. You're not that kind of person. I don't want like any of my friends or the people who are around me to feel the same thing, because there are time that நானும் இதே ஒரு மிஸ்டேக்கை தான் பண்ணேன். பிகாஸ் எனக்கு தனியாக எப்படி இருக்கணும்னே தெரியாது, தனியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயம், தனியாக எங்கேயுமே போக மாட்டேன், எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். just because I'm alone, I stayed in a relationship and it was very, very miserable, and I don't want to be like that anymore. So yeah, I think being alone is so amazing, guys. There are so many things that you can explore if you are being alone that you can't do it in a relationship. So just explore, just be with yourself, find yourself. So the final part என்னன்னா, don't chase attention. அந்த அட்டென்ஷன் தான் லவ்னு நினைக்கிறதே தப்பு. இட் இஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங், இட் இஸ் ஸோ நைஸ். வீல் கெட் அ ஸோ மச் ஆஃப் டோபமின் ஹிட் இஃப் சம்ஒன் சேசஸ் அஸ். ஸோ அது நல்லா தான் இருக்கும். யாராவது நம்மக்கிட்ட வந்து பேசுகிறது, நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு டெய்லி இப்படி பண்ணிங்களா, அப்படி பண்ணிங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, ஓ இப்படி பண்ணிங்களா, லைக் யூஆர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அப்படியே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ டெஃபினட்டாக அது ஒரு லவ் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தானாக உங்களோட அந்த லவ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் சொல்லும். பட் தட்ஸ் நாட் லவ். அட்டென்ஷன் இஸ் நாட் லவ். பிகாஸ் லைஃப் டோட்டலாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பண்ணாமையே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். If they expect, the other person is going to expect you to perform every time, that's not love. Like ரொம்ப ரொம்ப போரிங்காக இருக்கிறப்போ, ரொம்ப ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறப்போ, who do you really choose to talk to? அது மாதிரி ஒரு பர்சன் தானே உங்கள் லைஃப்க்கு தேவை. ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டூ எவ்ரி திங். யூ ஹாவ் டு புட் ஸோ மச் இன் த டேபிள் just to get someone's attention, or to be in a relationship, or to be loved. You have to give something. That's not really love. So attention is not really love. So you don't have to do anything to be in love. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படியே இருக்கலாம். நம்மளுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும்ல. ஏதாவது ஒரு நாள் நம்மளுக்கு எனர்ஜி நிறையா இருக்கலாம், சில நாள் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கலாம். எனர்ஜி நிறைய இருக்கிற நாளில் நம்மளால நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டாக் ஸோ ஸ்வீட்லி ஆர் ஸோ மச் யூ டூ ஸோ மச் டு யுவர் பார்ட்னர். பட் இன்னொரு டைம் உங்களால் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். பட் இஸ் தட் பர்சன் கோயிங் டு ஸ்டே வித் யூ அண்ட் பி ஸோ கைண்ட் அண்ட் sweet when you have the low energy?
லுக் ஃபார் தட். ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கவே கூடாது அப்படின்றத நான் இப்போ சொன்னேன். ஸோ இப்போ பார்ட்னரில் நம்ம மோஸ்ட்டாக பார்க்கணுன்ற விஷயத்த சொல்ல போகிறேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லைக் யூ நீட் டு லுக் ஃபார் த ஷேர்டு வேல்யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த ஷேர்டு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஷேர்டு இன்ட்ரெஸ்ட்னால் நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பீட்சா பிடிக்கும், உனக்கும் பீட்சா பிடிக்குமா, வாவ் அமேசிங், we are going to be in love அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. There are so many things that interest and there will be so many things that is contrasting also. But interest மட்டும் வச்சு பண்ணுறது வந்து I don't think that is a perfect value to look for in a partner, because there are so many other things. Do they respect you and the other people, and how do they actually treat people? Like நிறைய ஒரு wealth or fame அவங்களெல்லாம் ஒரு பர்சன் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு பர்சனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். லைக் ஆர் யூ ட்ரீட்டிங் த வெயிட்டர் ஸோ கைண்ட்லி, ஆர் யூ ட்ரீட்டிங் த ஒர்க்கர்ஸ் இன் யோர் ஹோம் ஆர் அரவுண்ட் யோர் ஹோம் கைண்ட்லி, ஆர் யூ டூயிங் தட்? அதுதான் ஆக்சுவலி பார்க்கணும், பிகாஸ் தட்ஸ் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் யோர் லைஃப் டூ. They can't treat you or they can't treat you bad or disrespect you in any moment, right? You don't want that for you. So இதுதான் ஆக்சுவலி பார்க்கணும். அவங்களுக்கு ஆனஸ்டாக இருக்காங்களா, just do they have a loyalty, do they actually respect commitment, if they are going to commit something, are they really doing it or they just doing it for namesake? அப்படி கூட இருக்கலாம்ல. ஸோ த மெயின் திங் இஸ் ஒரு வேல்யூ ஒரு பர்சன் கிட்ட என்ன இருக்குன்றத பார்க்குறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஹவு மச் we like about the other things. Person can like books and I can like only movies. A.R. Rahman மியூசிக் கூட பிடிக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் இளையராஜா மியூசிக் கூட பிடிக்கலாம். பட் அதில் ஒரு கிளாஷ் வர்றது பிரச்சனையே இல்லை. பட் டு தே ரியலி ரெஸ்பெக்ட் யுவர் சாய்ஸ் அண்ட் டு தே ரியலி ரெஸ்பெக்ட் யூ? எனக்கு ஜிம் போகிற ஒரு பழக்கம் இருக்கலாம் அண்ட் அந்த பர்சனுக்கு ஒரு ஜிம் போகாத ஒரு பழக்கம் இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் மேபி எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கலாம், அவங்களுக்கு ஃபுட்பால் பிடிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டிஃபைன் யுவர் ஃப்யூச்சர். Hobbies are not going to define your future. These values, honesty, loyalty, the commitment, the way they treat other people, அதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம். Because that is going to decide your life, your family members. Are they going to treat your family members or you or everyone around you, your friends and everything? That's how you will know that they are the right person for you. தெர் இஸ் another திங். இந்த ஷேர்டு வேல்யூஸில் வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்றத கூட நம்ம பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அது பாசிட்டிவாகவும் பண்ணலாம், நெகட்டிவாகவும் பண்ணலாம். ஏன்னா பாசிட்டிவாக பண்ணுறப்போ இதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். யாருமே நம்மளுக்கு தேவைப்பட மாட்டாங்க, தேவைப்பட்டாலும் அதை என்னால் பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் அந்த பர்சனுக்கு. நெகட்டிவாக பண்ணுறப்போ they are going to feel stuck and they are going to spread that negative energy to the other people around them. அது மாதிரி ஒரு பர்சன் ஐம் நாட், அது வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயம் கிடையாது. தட் தே நீட் சம்திங், they need to get to know them more. But the thing is, I personally don't want that person in my life because I don't see that as a value. Because நான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதில் வந்து நெகட்டிவிட்டியாக ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அவர் ரொம்ப நெகட்டிவாக சொல்லி என்னோடய மைண்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்க போகுது அண்ட் அவங்களும் அதை சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் த ரைட் திங். யூ நீட் சம்மோன் ஹூ ஜஸ்ட் ஹெல்ப்ஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டேஸ் தேர் to give a support that you can solve it on your own. That's what you need. Because இது மாதிரி ஒரு டென்ஸ்டான ஒரு சிச்சுவேஷன், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கிறப்போ we need someone who is calm,
when they handle conflicts. And this is another thing you can see as a shared value. Instead of seeing all the hobbies, do you like, what's your favorite color, what is your favorite movie or something like that. The second one, பார்ட்னர் கிட்ட நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது எமோஷ்னல் சேஃப்டி. பிகாஸ் ஆஸ் அ ஹியூமன் வி ஆர் எமோஷ்னல் பீயிங்ஸ். ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் அது வந்தே ஆகணும், ஆர் எல்ஸ் இட்ஸ் நாட் ரியலி அ ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் லவ் that they are having. So what I recommend is you just have to ask yourself, இந்த ஒரு பர்சன் கிட்ட நான் போய் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா என்னால் அது முடியுமா, என்னால் உண்மையாக சொல்ல முடியுமா, ஆர்எல்ஸ் அவங்கக்கிட்ட பொய் சொன்னால் மட்டும்தான் என்னால் அதில் இருக்க முடியுமா அப்படின்றது நீங்கள் யோசிக்கணும். பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஆனஸ்ட் வித்தவுட் கெட்டிங் பனிஷ்ட் ஆர் எனி திங், ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒருத்தவங்கக்கிட்ட எதை வேணாலும் சொல்ல முடியும். அது மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் கோன் கம் immediately for you. Feel like you can share anything with that person. That's what I'm telling you. நீங்கள் இப்போது எமோஷனை காட்ட போகிறீங்க, லைக் யூஆர் கோயிங் டு பி சேட், யூஆர் கோயிங் டு ஷோ யுவர் ஆங்கர், யூஆர் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட் அபவுட் அ சிச்சுவேஷன். இது மாதிரி எல்லா எமோஷனையும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அதை ஷோ பண்ணுறப்ப யூஆர் நாட் கெட்டிங் பனிஷ்ட். அப்படின்னா பனிஷ்ட் இன் த சென்ஸ் தட் பர்சன் இஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் பர்சன். ஸோ இப்போ அவங்க போய் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்கிறாங்கன்னா தட் ஆப்போசிட் பர்சன், த பார்ட்னர், இஃப் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் கோயிங் டு டெல், ஐம் கோயிங் டு டேக் இட் அஸ் ஹீ, ஐம் கோயிங் டு டேக் இட் அஸ் ஹீ. ஸோ அந்த அவன் வந்து இப்போது உங்ககிட்ட வந்து லைக் எப்பயுமே அழுதுகிட்டே இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது, ஆர் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்க, யூ ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ், யூ ஆர் ஓவர் திங்கிங், யூ ஆர் ஓவர் ரியாக்டிங் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷனில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா they are not validating your feelings. That is not an emotional safety. You need to get out of that situation. Because எமோஷ்னலாக சேஃபாக இருந்தால் தான் you can be at peace. Are you really able to share everything, like your sadness, your anger, just confused about choosing a color for your dress and anything like that? அது மாதிரி எந்த ஒரு சின்ன விஷயமும் உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியும், ஒரு கன்ஃபியூஷன் எமோஷன் எதுனாலும் ஷேர் பண்ண முடியும் வித்தவுட் பீயிங் கிரிட்டிசைஸ்ட் அப்படின்னா that person is really for you. Because that kind of emotional safety is very rare nowadays, and if you are getting it, you find yourself so lucky because you got your person. In a marriage or in a relationship, in the emotional safety illa appadina, that is going to destroy you, that's going to hit you in so many ways. கெரியரில், உங்களோட வாழ்க்கையில், லைக் உங்களோட பீஸில், சந்தோஷத்தில் எந்த விஷயம் பண்ணாலும் யூ வில் நாட் பி ஹாப்பி பிகாஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு கில் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ். எமோஷ்னல் சேஃப்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் ஸோ நைஸ், ரைட்? ஒரு பர்சன்கிட்ட போயிட்டு இது மாதிரி எனக்கு இந்த விஷயத்தில் சோகமாக இருக்குது, கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கேன், இதில் ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ஹவ் அமேசிங் இஸ் தட்? எந்த அளவுக்கு உங்களால் ஒரு பீஸில் இருக்க முடியும் அதை யோசிச்சு பாருங்கள். இட்ஸ் ஸோ கிரேட். யூ ஹாவ் டு பி ஸோ கிரேட்ஃபுல் இஃப் யூ ஹாவ் தட் பர்சன் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ த தேர்ட் ஒன் என்னன்னா willingness to grow. Of course, no one is actually perfect. நேற்று ஆர் ஒரு 1 week பேக் என்னை எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் தப்பு பண்ணியிருப்பேன், பட் அந்த ஒரு விஷயம் திருப்பி பண்ணக்கூடாது, இனிமேல் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருப்பேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு க்ரோ எவ்ரி டே. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபீல் ஸ்டக் எவ்ரி டே. ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த பர்சனும் இருக்கணும். இட் வில் நாட் பி ஓகே இஃப் தே ஓன்ட் அக்செப்ட் டு க்ரோ. அஃப்கோர்ஸ் நான் இப்படி தான் இருப்பேன், நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். நான் எப்படி இருக்கேனோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தானே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னோன்னா யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் தட். அப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூ கான்ட் லிவ் எனிதிங். யார் க்ரோ ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்களோ தே வில் டெஃபினெட்லி கிவ் ஸோ மச் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யோர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ. நான் நம்மளுக்காக நான் பண்ணுறேன், எனக்காக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிறது தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு பிடிக்கல, ஓகே
I'll change it அப்படின்ற மாதிரி கூட that is the growth, that is the willingness to growth. I'm not talking about only the relationship. For yourself, you need to have the willingness to grow. If you feel like you're stuck just like the last year, because 2026 is just around the corner and you are not willing to grow, how shameful is that? This is not what I am. I am going to change myself and just look how else I can do it, because I literally can't. இது மாதிரி என்னால் கேமரா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னால் வந்து இது மாதிரி பேசவே முடியாது. ஏன்னா I'll get so anxious about speaking because I was so insecure about my voice and how I talk and everything. So I thought, why couldn't I do that? ஏன்னா என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும், நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அண்ட் இவ்வளோ தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ஸ்டாப் பண்ணல. I wanted to grow. I had the willingness to grow, and I will definitely expect the partner to do the same. And I want you guys to expect that too, because everyone should have the willingness to grow. That's how you will have peace and you're going to grow and attract so much of abundance in your life. So the final one is like respect. எவ்வளோ சண்டை வந்தாலும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த ஒரு பிரச்சனையில் வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா ரெஸ்பெக்ட் அந்த இடத்துல போச்சு அப்படின்னா I don't know how ugly that relationship is going to become. Are they really using swear words to you? Are they disrespecting you while you're talking or having a conversation or an argument? Because respect is so important. They shouldn't let you down because you worked so much for yourself. You can't let another human being disrespect you. That's it. Like it can be anyone, but யாராக இருந்தாலும் உங்களை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ண விடவே கூடாது. அதுவும் கான்ஃப்ளிக்டில், while you are having a conflict, ஆர்குமெண்ட்டில் இருக்கிறப்போ, சண்டேயில் இருக்கிறப்போ, எந்த ஒரு கான்வர்சேஷனில் இருந்தாலும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும். Or else it will just lead to abuse, domestic violence and all sort of things in the relationship and marriage. This is the first and initial stage of that. So I want you guys to just block it immediately from the initial stage, or else block that person. So in the checklist, இந்த நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே மைண்டில் வச்சுக்கலாம். பட் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை, எதுவுமே நடக்கலை, ஆர் எல்ஸ் யூ காண்ட் ஃபைண்ட் வெதர் தட் பர்சன் இஸ் அ ரியல் ஒன் ஃபார் யூ ஆர் யுவர் சோல்மேட் ஆர் எனிதிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணால் போதும். ஐ திங்க் யூ வில் நோ வெதர் த பர்சன் இஸ் ஃபார் யூ. என்னன்னா, you have to know how you feel being around with that person. அவங்கள எவ்வளோ சேஃபாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க கூட இருக்கிறப்போ ஆர் யூ ஃபீலிங் சேஃப் ஆர் ஆன்ஷியஸ்? ஆர் யூ ரியலி சேஃப் ஆர் ஆன்ஷியஸ் அரவுண்ட் தெம்? உங்களால் வந்து சேஃபாக இருக்க முடியுது அந்த பர்சன் கூட, ஆன்ஷியஸாக இல்லாமல், பயந்துட்டு இல்லாமல், ஏதாவது பேசினா தப்பாயிரும், ஒருவேளை நான் இப்படி பேசியிருக்கலாமோ, இப்படி பேசியிருந்தால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமோ, அது மாதிரி உங்களுக்கு தோணாமல் சேஃபாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஹீஸ் த ஒன் or she is the one. Are you really feeling seen or you're questioning your worth? நான் இவங்க கூட இந்த பர்சனோட நான் இருக்கணும்னா இது மாதிரி நான் பண்ணாதான் இருக்கணுமா, இல்லை நார்மலாக இருந்தால் போதுமா அப்படின்னு உங்களை கொஷின் பண்ண வைக்கிறாங்கனாவே அவங்க உங்களுக்கானவங்க கிடையவே கிடையாது. ப்ளீஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் தட் பிளேஸ் ஆர் பிளாக் தட் பர்சன் சீரியஸ்லி. பிகாஸ் உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் தட் இஸ் கோயிங் டு டெல் யூ த ரைட் திங். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் செக்லிஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங், உங்களோட பாடி, உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுதான் உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்ல போகுது. ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அந்த பர்சனோட இருக்கணுமா, இல்லைனா வந்து நார்மலாக நீங்கள் இருந்தாவே போதும். I actually feel so much of myself without shrinking me.
ஷ்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் லவ் அட் ஆல். பிகாஸ் your nervous system and your intuition will never lie to you. Listen to your body because that is going to give you so much of truth. ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, லவ் இஸ் ஜஸ்ட் அ சாய்ஸ். ஒரு ஃபீலிங் மட்டும் கிடையாது. ஈவன் அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் அந்த ஒரு ஃபீலிங் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனாலும் நிறைய டைமில் அந்த பர்சன் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களை இரிட்டேட் பண்ண போகுது. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து லவ் இல்லாமல் போக போகுது. அந்த டைமில் திருப்பி அதே பர்சனை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோமா, அண்ட் எதுக்காக அந்த பர்சனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணோன்றதை வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு போகிறது தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் ஆஃப்டர் யூ ஃபீல் லைக் யூ வாண்ட் டு பிரேக் அப் ஆர் யூ வாண்ட் டு லீவ் த பர்சன், அப்போது யோசிச்சு எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல. பிகாஸ் you already know that the person is willing to grow and you can have that spark again. And the spark அடிக்கடி போய்கிட்டே இருக்க போகுது, but you have to light it up again. It's just a commitment with so much of boundaries. அந்த பர்சனை நீங்கள் திருப்பி 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 சூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஈவன் இஃப் so much of problems come and you're going to lose your spark at times and so many things. If all this checklist and your body says that that's the right person for you, only if that is checked you're going to do this, or else please get out of that relationship or marriage. You don't need that person in your life. That's not going to give you peace. நான் இப்போ சொன்னது வந்து நீங்கள் மிஸ்லெட் பண்ணியிருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ இஸ், இப்போ அந்த பர்சன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். பட் ஐ டென்ட் மீன் தட் அந்த டிஸ்ரெஸ்பெக்டை, அந்த ஒரு பிட்ரேயலை அதை நீங்கள் டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். டிஸ்ரெஸ்பெக்டை தான் நான் வந்து வாழ்க்கையோட லட்சியமாக எடுத்து நான் இருக்க போகிறேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அப்படின்னா அப்படி நான் சொல்ல வரல. ஆனால் இந்த செக்லிஸ்ட்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு, நர்வஸ் சிஸ்டமும் உங்களை வந்து ஓகே சொல்லிடுச்சு, அண்ட் யுவர் பாடி ஃபீல்ஸ் லைக் தட்ஸ் த பர்சன் ஃபார் யூ அப்படின்னா உங்கள் மைண்டை நீங்களே டியூன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூ கேன் டெல் யோர் செல்ஃப் தட் த பர்சன் இஸ் ரைட் ஃபார் யூ. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் த ரியல் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோயிங் டு பி ஸோ போரிங், ஸோ quiet. But you have to make that relationship be alive. You're going to have that spark again and again. And I wish you have a very wonderful love life, and I'm wishing myself a wonderful love life too. Because of course everyone is desperate for love. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், தனியாக இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பர்சன் கூட இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. That is going to ruin your peace. You're going to feel so miserable at the end. And I love you guys. Bye.